नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कुआरी गर्भवती माँ झीटी केमिति कुआरी बयस गर्भवती है हर स्टोरी आरंभ शेष जाए शुणु। कहानीटी संपूर्ण भाव में काल्पनिक अटे। एठारे जहाँ भी वर्णना कराई केवल मनोरंजन उद्देश्य होइछि। एही धारावाहिक कहानी रे अंधविश्वास को प्रोत्साहन करा जाउ नाही। माँ हेबा गोटे नारी पाई केते खुशी खबर। माँ होई नारीटी स्वर्गर शांति पाई थाए। हेले ए कहानी रे एमिति कौन होइछि जे सेई मातृत्व साइना पाई अभिशाप पलटिछि। चलंतु ए धारावाहिक कहानीटी पढ़ी एहा विषय पढ़िबे एवं मते सुंदर सुंदर कमेंट द्वारा जनइबे जे कहानीटी आपण मानकु केमिति लागुछि। डाक्तरी छात्र छात्री मानक कैंप पड़िछि सुदामपुर ठारू 5 किमी दूर मिलनपुर रे। सुदामपुर नाम ही शुणिले लोक माने डरी जाती। समस्ते कहती काले से गाँटी शैतान गाँ, तेणु केही सुदामपुर दे से गाँ को जाती नहीं। आउ सुदामपुर गाँर बाईपास रास्तार गले मिलनपुर को 30 किमी अधिका जीवाई पड़े। भुवनेश्वर कैंप पाई गाड़ी बाहर। साइना जीवाई बाहरुछंती। पछपटर जेजेमा शीतला देवी आसी कहले माँ रे तोर लग्न धरा सरी जाइछि। आउ मासे किछि दिन परे तोर बाहाघर हेब। तू कैंप रे जाउछु देखिकी जीवु। मो मन कौन पाई केजाणी भयभीत होउछि। साइना कहला जेजेमा मु कौन एकुटिया जाउछि कि मो सह तुमर से टोका जितेंद्र जीतू परा जाउछंती। शीतला देवी साइनार कान मोड़ी कहले जीतू तो स्वामी हेब पाई जाउछि। तू कौन ता नाम धरी कहलु? ता नाम तू धरिबु नहीं। आउ शुण से मिलनपुर पाखरे सुदामपुर अछि। मु शुणिछि सेटा शैतान गाँ। से गाँटी एबे जनशून्य। भूल भी तू कि जीतू से गाँ को जीवु नहीं। सेही समय साइनार माँ रश्मि आसी कहले जीतू बाहर बाइक धरी अपेक्षा करिसंती। साइना जल्दी चल। साइना घरू बाहरुथिबा समय शीतला जीतू को भीतर को डाकिले एवं दुही को आळती कले एवं दुही को रक्षा कवच हाथ रे बांधी देले एवं से कवच खोलिया पाई मना कले। जीतू और साइना बाइक रे जीवा पाई गाड़ी स्टार्ट करुथांती। सेही समय गोटे कला बिलेई रास्ता पार हैला। एहा देखी शीतला देवी सेपटे न जाए अन्य रास्ता दे जीवा पाई कहले। से माने जीवा परे शीतला देवी आळती थाली नहीं ठाकुर घर को जीवा समय दीपटी लिभि गला। एहा देखी शीतला देवी को जमा भल लागु न थाए। से विव्रत होई काहाकू गोटिए फोन करुथांती हेले फोनटी लागिला नहीं। कॉलेज रो रिजर्व बस रे सबु छात्र छात्री माने एकाठी होई थांती। कॉलेज मुख्य अध्यक्ष ड्राइवर को कहले जहाँ भी हो सुदामपुर बाईपास संध्या हेबा आगरू पार हेबा पाई। किछि छात्र छात्री एहार कारण विषय जानी थांती। आउ किछि छात्र छात्री ए विषय जानी न थांती। बस ठीक समय भुवनेश्वर छाड़िला। कौलिया पाग पूरा रोमांटिक पाग। साइना और जीतू एकाठी बसी थांती। जीतू कहला साइना तुमे भूत प्रेत उपरे विश्वास कर। साइना कहला एसबु अंधविश्वास। मु केवल भगवान को ऊपर अखंड विश्वास करे। जीतू कहला मु किंतु बुझी पारे नहीं जे सतरे कौन भगवान भूत प्रेत परि अदृश्य शक्ति ए दुनिया रे अछंती। ए सबु मनगढ़ा कथा। सेही समय गाड़ीर कंडक्टर काका कहले नाई छुआ ए दुनिया रे अदृश्य शक्ति अछि। आज आसिला बेलू जो सुदामपुर कथा कहूतिले ना से गाँ होउछि शैतान घर। से गाँटी एबे पूरा जनशून्य। केवल सेई शैतान पाई ड्राइवर कंडक्टर को कहले से बेकार कथा छुआ मानकु कहूच। से सबु कथा बंद कर। आउ आमे से गाँर बाईपास गोटे दुईटा सुधा पार हेबा। तेणु से सबू को केही ध्यान दियो नहीं। गाड़ी रे सबू मजा मस्ती करुथांती। साइना आउ जीतूर सांग माने दुहींक सह थट्टा करुथांती। सेमिति तो सबू जीतू ओ साइना को भल सांग। हेले राहुल नीलू तानिया निशा सहन और रीमा ए दुहींक अति घनिष्ठ बंधु। राहुल ओ तानियांकर भी प्रेम विवाह स्थिर होई सारिछि। समस्ते बस भितर गीत नाच करी चली थांती। सुदामपुर बाईपास पहुँचा पाए आउ 25 किमी थाए। सेही समय हठात बसटी अटकी गला। ड्राइवर कहले सामने गोटे दुर्घटना घटी बोधे। रास्ता ट्राफिक हटिया पाई समय लागिबो। पाख ढाबारे सबु भोजन करि नियो। समस्ते पाख ढाबारे भोजन करिया पाई ओल्हेइले। ढाबारे खाद्य बहुत भल थाए। खाई सारी साइना बस चढ़ी थांती। सेही समय केही जणे आसी साइना का हाथ धरी पकेइला। साइना हठात किए एमिति धरिला कही घूरी पड़ला बेलू देखिले जड़े वृद्ध व्यक्ति। देखा भयंकर।
ଆଖି ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଇନା ତାକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସାଇନା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଜିତୁ ବାହାରକୁ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାଇନାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଇନାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହୁଥାନ୍ତି, ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ, ହେଲେ ଭଲ ହେବ ତୁ ଯା ନାହିଁ। ସେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ତୋତେ ତାପରି କରିନେବ। ତୁ ଫେରି ଯା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଇନାଙ୍କ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନଖରେ ସାଇନାଙ୍କ ହାତରେ ଦାଗ ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଉପରେ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଇନାଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଥାନ୍ତି, ସେ ତୋତେ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁ ଯା ନାହିଁ। ମୋ କଥା ମାନି ଚାଲିଯା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତକୁ ସାଇନାଙ୍କ ହାତରୁ ଦୂର କରିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ପୁନର୍ବାର ହେବ। ହେଲେ ଏଥର ଦେଖିବା ଶଇତାନ ଜିତିବ ନା ପୁଣି ତୁ ଜିତିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ଢାବାର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ଇଏ ପାଗଳ। ଏଇ ଏକୁଟିଆ ସେଇ ସୁଦାମପୁରରୁ ବଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଶଇତାନ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ଆସିବା ପରେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଏ ଢାବାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୁରି ଘୁରି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ନା ସେ ଫେରି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ଫେରିଲେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଘଟିବ। ହେଲେ ଆଜି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖି କହିଲେ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସାଇନା ସିଧା ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ବୁଢ଼ାର କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ। ଏପଟେ ବସ୍ ଟିକିଏ ଆଗେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ବସ୍ ଦେଖି ଅଟକାଇଲେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସାଇନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାହେଲା। ସାଇନା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇନାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଶଇତାନ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଫେରିଯା, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ହେବ। ସାଇନା ଚମକି ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କଲା। ଜିତୁ ଆସି କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଲାରୁ ସାଇନା ସବୁ କହିଲେ। ଜିତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ଧରି କହିଲେ, ଏ ତ ମରିସାରିଛି। ତୁମେ ପାଗଳ ବୁଢ଼ା କଥା ଶୁଣି ଡରି ଯାଇଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏପରି ଲାଗିଲା। ସାଇନା ବି ଏହାକୁ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ନେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ବସ୍ରେ ବସି ସୁଦାମପୁର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ବସ୍ଟି ମିଳନପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେମିତି ହେଉ ସେମାନେ ସୁଦାମପୁର ବାଇପାସ୍ 4:30 ସୁଦ୍ଧା ପାର ହୋଇଯିବେ। ସତକୁ ସତ ପାଖାପାଖି 4:30 ବେଳକୁ ସେମାନେ ସୁଦାମପୁର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପରସ୍ପରକୁ ଖୁସିରେ ଚାହିଁଲେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସେ ବାଇପାସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ପାର ହୋଇଯିବ। ବସ୍ରେ ବସି ସହନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଫଟୋ ଉଠାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦୂର ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ରାଜଦରବାର ପରି ଉପରେ ଦିଶୁଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସହନ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଉ ଉଠାଉ କହିଲେ, ସବୁ ଦେଖ ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜଦରବାର। ସବୁ ସେପଟେ ଦେଖି କହିଲେ, ୱାଃ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏ କଥା ଶୁଣି କଣ୍ଡକ୍ଟର କାକା ଭିତରକୁ ଆସି କହିଲେ, ସେ ରାଜଦରବାରକୁ କେହି ଦେଖ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଉ ନାହିଁ। ନୀଲୁ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କଣ୍ଡକ୍ଟର କାକା? କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଏଇଟା ପରା ସେହି ଜାଗା। ନିଶା କହିଲା, କେଉଁ ଜାଗା? କଣ୍ଡକ୍ଟର ବାବୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗା କଥା କଲେଜରେ ଆଜି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାଟିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ପାର କରିବାର ଅଛି। ନିଶା କହିଲା, ସେ ଜାଗାର ନାମ କହୁନାହୁଁ। କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ସେ ଜାଗାର ନାମ? ଏରେ ବାପ ରେ ବାପ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ସାଇନା କହି ପକାଇଲେ, ଓହୋ ନିଶା, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ? ଏ ପରା ସୁଦାମପୁର ବାଇପାସ୍। ଆଉ ସେଟା ରାଜଦରବାର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଜମିଦାର ସୁଦାମ ଛୋଟରାୟଙ୍କ କୋଠା। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ସାଇନା, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ଏ ଜାଗାରେ ତାର ନାମ ବି ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତା ନାମ ଧରିଲେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ବସ୍ଟି ଟିକେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅଟକିଗଲା। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ, ବସ୍ର ପଛ ଚକ ବୋଧେ ପମ୍ପଚର ହୋଇଗଲା ବୋଧେ। କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତ ତାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସୁଦାମପୁର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି ବସ୍ରୁ ସେ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ବସ୍ର ପଛ ଚକ ସିଧାରେ ମେଞ୍ଚାଏ କଣ୍ଟା ଆଉ କାଚ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ
ଷ୍ଟେପିନ୍ ଚକ ଆଣି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବି ପମ୍ପଚର। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ, ଆରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତ ଚକ ଠିକ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଲେଜ ସାର୍ ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବସ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରି ଚକକୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଲେ ଆଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସାର୍ ଓ ମ୍ୟାମ୍ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଓହ୍ଲାଇ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ବସ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସାଇନା ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲୀଳାବତୀ କହି ଡାକିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଜିତୁ ସାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସାଇନା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ସମସ୍ତେ ସୁଦାମପୁରର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ଚାବିକୁ ସାଲୁ କପଡ଼ା ଆଉ ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଇ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁଦାମପୁର ଭିତର ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଝରଣା ବହି ଆସିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସହନ ଯାଇ ସେ ଝରଣା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଡାକିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ଝରଣା ଓ ତା'ର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନିଶାର ହାତ ବାଜି ଯାଇ ଟିକିଏ କଟିଗଲା ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ହେଲେ ଏ କଥା ନିଶାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସାଇନା ଦେଖିଲା ଯେ ନିଶାର ହାତରୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ସେଇ ଝରଣାରେ ପଡ଼ିଲା। ସାଇନା ନିଶାର ହାତକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ନିଶା, ଏ କ'ଣ? ତୋ ହାତ କଟିଯାଇଛି? ତୋ ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ସେ ଝରଣା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି। ରୀମା କହିଲା, କାହିଁ ଦେଖି କହି ନିଶାର ହାତ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ବଡ଼ କଟିଯାଇଛି। ନିଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ହାତକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ? ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ବସ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ରୀମା ଔଷଧ ଆଣି ନିଶାଙ୍କ ହାତରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଏବଂ ଚକଟିକୁ ଲଗାଇ ମିଳନପୁର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ ଆମ କଥା ମାନି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ବସ୍ରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରୀମା କହିଲା, ଆରେ ସେ ଗାଁରେ ପରା କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ଅନ୍ଧାର ହେଲାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ଗାଁରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ସେ କୋଠାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୁଅରେ ସଜା ହୋଇଛି। କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଏସବୁ ମାୟାଜାଲ, ଏଇଟା ଶଇତାନର ମାୟାଜାଲ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସେଠାରେ ଏମିତି ଆଲୁଅ ଜଳେ। ତାହେଲେ କେହି ଜଣେ ଯାଇ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦେବ। ହେଲେ ତାହା ହେଲେ ସେ ଶଇତାନ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ କରିବ। ଆଉ ଏଇଠି ପାଖରେ ଥିବା ସେ ଝରଣା ପାଣିରେ ବି ଶଇତାନର ଆଶ୍ରୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗାର ଫଟୋ ରଖିଲେ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଶଇତାନର ନଜର ରହିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସହନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା କାଢ଼ି ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା। ବସ୍ ଯେମିତି ସେ ବାଇପାସ୍ ଛାଡ଼ିଲା, ସେମିତି ଝରଣାର ପାଣି ଭିତରେ ଶଇତାନର ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା। ଲମ୍ବା ବାଳ ସହ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି, ଆଖି ଦୁଇଟି ଲାଲ ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଥାଏ, ଦୁଇଟି ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ। ସେ ପାଣି ଭିତରୁ ଶଇତାନ ହା 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 ମାରି ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋ ଲୀଳା ଫେରି ଆସିଛି। ସେ କେବଳ ମୋର, ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କାହାର ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। ହଁ ହଁ, ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦାମପୁର ନୁହେଁ, ଏବେ ମୋର ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କରିବୁ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। ହା 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 ହା। ବସ୍ଟି ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ମିଳନପୁରରେ ଥିବା କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ, ଆଉ 3ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ରେ ପୁଅମାନେ ଏବଂ 3ଟି ରୁମ୍ରେ ଝିଅମାନେ ରହିଲେ। ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ଜଗୁଆଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ମନ୍ତା ପାଣି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇ ପିଇଦିଅ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ସେ ସୁଦାମପୁର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛ। କାଳେ ତାର ଶଇତାନ ଛାୟା ଆସିଯାଇଥିବ। ସମସ୍ତେ ନେଲେ। ହେଲେ ନିଶା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ସେ ପାଣି ନେବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ନେଲା ନାହିଁ। ଶୀତ ରାତି, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ଜଳାଇ ବଙ୍ଗଳାର ମଝିରେ ବସି ରାତ୍ରିର ଭୋଜନ ସାରିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଜିତୁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ସାଇନାକୁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଇଠି ରାଜା ନୁହେଁ ଜମିଦାରଙ୍କ କୋଠା। ସାଇନା ଥକି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ରାତିରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଲୀଳାବତୀ କହି କେହି ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା। ସାଇନା ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ
ନିଶା କ୍ୟାମ୍ପରେ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଶାକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଶା ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୁଧା ମ୍ୟାମ୍ ପଚାରିବାରୁ ନିଶା କହିଲେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେଠାକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରୀମା କହିଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ପାଖରେ ନଦୀ ଅଛି ବୋଲି? ଆମେ ତ ଏଠାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ନିଶା କହିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତ ଲୁଗା ନେଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ସୁଧା ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଏମିତି ଆଉ କେହି କୁଆଡ଼େ ନ କହି ଯିବ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଭଲରେ ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଜିତୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ। ଜିତୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ରାତି ସେ ଆଉ ସାଇନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଟାଇବେ, ହେଲେ ନିଜ ସୀମା ପାର ନ କରି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାହୁଲ ଓ ତାନିଆ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି କରିବା କହି ପାଖ ସହରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହିବା। ଏ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଏକତ୍ର ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସିବା। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସାର୍ ଗଲା ପରେ ନିଶା ଆସି ସାଇନାଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣ, ତୋ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଜିତୁ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହିଲା ଯେ ରାହୁଲ ଆଉ ତାନିଆ ଅଲଗା ଯିବେ। ତୁ ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ଜିତୁ ସହ ଅଲଗା ଯିବୁ। ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ରକ୍ଷା କବଚ ଖୋଲି ଦେଇଯିବୁ। ସାଇନା କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କବଚ ଖୋଲିଦେବି? ନିଶା କହିଲା ଆରେ ତୁମେ ଦିହେଁ ନିଜ ସୀମା ପାର ନ କରି ପ୍ରେମ କଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଜିତୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ। ସାଇନା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାହୁଲ ଓ ତାନିଆ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଜିତୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସାଇନା ଜିତୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଜିତୁର ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥାଏ। ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜିତୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସିଲେ। ସାଇନା ନିଶାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହି ଜିତୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ନିଶା କହିଲା ଏଇ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠୁ ପାଇଲ ଜିତୁ? ଜିତୁ କହିଲା ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ହେଲେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ ଲାଗିଛି। ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି, ତେଣୁ ତୁମ ଆଖିରେ ପଟି ଦେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛି। ସାଇନା ଜିତୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହଜିଯାଇ ହଁ ମାରିଲେ। ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିଟି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠାରେ ଅଟକିଲା। ଜିତୁ ସାଇନାଙ୍କୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଜିତୁ ସାଇନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲିଦେଲେ। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୁରା ରାଜଦରବାର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜିତୁ ତାଳି ମାରିବାରୁ ଖାଇବା ଆସିଲା। ସାଇନା କେବେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜିତୁ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ସମସ୍ତ ଭୋଜନ ଆମିଷରେ ତିଆରି। ସାଇନା ଆମିଷ ଦେଖି ମନା କରିବାରୁ ଜିତୁ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ମନ କଥା ରଖି ଆଜି ଥରୁଟିଏ ଖାଇଦିଅ, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଥରେ ମୋ ପାଇଁ ପାଟିରେ ଦିଅ। ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ଗେହ୍ଲିଟା ପରା। ସାଇନା ମନା କରିବାରୁ ଜିତୁ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିଲେ। ସାଇନାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜିତୁ ସାଇନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ରାଣ ଦେଇ ଥରୁଟିଏ ଆମିଷ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସାଇନା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିଲି, ହେଲେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରେମଭରା କଥା ହେବା, ହେଲେ ନିଜ ସୀମା ପାର କରିବା ନାହିଁ। ଜିତୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଜିତୁ କଥା ହେଉ ହେଉ ସାଇନାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ସାଇନା ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ହେଲେ ଜିତୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ସୀମା ପାର କରୁଛୁ? ସାଇନା ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜିତୁ ସାଇନାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ସାଇନାଙ୍କ ପେଟ ଆଉ ପିଠି ସୁଲୁସୁଲୁ କଲେ। ସାଇନା ଜାଣୁଥାନ୍ତି ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମନା କରୁନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜିତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇନାଙ୍କ ବକ୍ଷକୁ ହାତ ମାରିଲେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ। ସାଇନା କିଛି ନ କହିପାରି ଜିତୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଜିତୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କି? ସାଇନାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥାଏ। ସେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବୁ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ଜିତୁ ଲଭ୍ ୟୁ। ଜିତୁ କହିଲେ ଲଭ୍ ୟୁ ଗେହ୍ଲି। ତାପରେ ଜିତୁ ସାଇନାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ ଛୁଇଁଲେ। ସାଇନାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ଜିତୁ କହିଲେ ଗେହ୍ଲି, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ରଖିବ? ସାଇନା କହିଲେ କୁହ। ଜିତୁ କହିଲେ ଆଉ ରହି ହେଉନାହିଁ, ଚାଲ ଏକ ହୋଇଯିବା। ଆଉ 1.5 ମାସ ପରେ ତ ବାହାଘର, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନାହିଁ। ସାଇନା ବି ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ। ଏମିତି ନିଜ ପ୍ରେମିକଠାରୁ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପରେ ଶରୀର ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କେମିତି? ସାଇନା କହିଲେ ଗେହ୍ଲା, ଏସବୁ କରି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହୁଁ ତ? ଜିତୁ ସାଇନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ତା ମାନେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖା କରିବା ନାହିଁ। ଏକାଥରେ ଯାଇ ବିବାହ ପରେ ଦେଖା କରିବା। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଇନା ନିଜେ ଜିତୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଜିତୁଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ପେଟରେ ଦେଇ ଆଖିରେ ଠାରି କହିଲେ
ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶଇତାନ ଜୋରରେ ହସ ଶୁଣା ଯାଉଥାଏ ଯେ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଲୀଳାବତୀ, ତୁ ଏଥର ହାରିଗଲୁ। ହେଲେ ଜିତୁ ଓ ସାଇନାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶୁଣା ଯାଉନଥାଏ। ଭୋର ସକାଳୁ ଜିତୁ ଓ ସାଇନା ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସକାଳେ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଗଲେ। ଜିତୁ ଓ ସାଇନା ଗଲାବେଳକୁ ଜିତୁ କହିଲେ, ସରି ସାଇନା। ସାଇନାଙ୍କର ବି କାଲି ରାତି କଥା ପାଇଁ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ହଁ, କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ହେବାର ନଥିଲା। ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ କଥା ହେବା ନାହିଁ। ଜିତୁ ସାଇନାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଗେଲି ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେ। ହେଲେ ତାପରେ ସାଇନାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସେ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଲୋକଟି ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଛି। ସାଇନା ଭାବନ୍ତି ସେଦିନ ରାତିର କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇନାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଫେରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ନିଶା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜିତୁ ଓ ସାଇନାଙ୍କର ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହ ପରେ ଆସିଲା ବାସର ରାତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ବିବାହ ଆଗରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତଥାପି ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏବେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାସର ରାତିରେ ଜିତୁ ଆସି ସାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସାଇନାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବାନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଜିତୁଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଲେ। ଜିତୁ, କ'ଣ ହେଲା ସାଇନା କହୁ କହୁ ସାଇନା ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ଜିତୁ ନିଜେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫାଇନାଲ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ସାଇନାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସାଇନା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ସାଇନାଙ୍କ ଚେତା ଆସିଲା ପରେ ଜିତୁ ସାଇନାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଦେଇ କହିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାଇନା ଆସି ଜିତୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ କହିଲେ, ଜିତୁ, ମୁଁ ମା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସାଇନା ଜିତୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଖୁସି ହେବେ ନା ବିବାହ ଆଗରୁ ଏସବୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ କରିବେ ବୁଝିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଜିତୁ ସାଇନାଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆଜି ଆମର ବାସର ରାତି, ଆଉ ଏସବୁ ହେବା ଆଗରୁ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ମା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। କ'ଣ ବାସର ରାତିରେ ମା ହେବା ଖବର ଦେଇ ତୁମେ ଖୁସି ହେଉଛ? ଏସବୁ ମିଛ ନା ସାଇନା? ସତ କୁହ ସାଇନା, ଏସବୁ ମିଛ ନା? ତୁମେ ମୋ ସହ ମଜା କରୁଛ ନା? ସାଇନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ନା ଜିତୁ, ଏହା ସତ। ମୁଁ କିଛି ମିଛ କହୁନାହିଁ କି ମଜା କରୁନାହିଁ। ଜିତୁ ସାଇନାଙ୍କ ଦୁଇ କାନ୍ଧକୁ ଧରି କହିଲେ, ସାଇନା, ସତ କୁହ, ଏ ଛୁଆର ବାପା କିଏ? କାରଣ ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ପ୍ରେମରେ ଆମ ସୀମା କେବେ ଲାଙ୍ଘି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହୁଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଇନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଜିତୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସେ ରୁମ୍ର ଖଟରେ ଶଇତାନର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ପୁରା ହା 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 ମାରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ଲୀଳାବତୀ? ଗତ ଜନ୍ମର ଅଧୁରା କାମ ଏବେ ତୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ହା 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 ହା। ଶଇତାନ ବାସର ରାତିର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିସାରିଛି। ହେଲେ ଶଇତାନର ହସ ଜିତୁ କି ସାଇନା ଶୁଣିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜିତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଛୁଆର ବାପା କିଏ? କ'ଣ ଜିତୁଙ୍କର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ନା ଏସବୁ ଶଇତାନର ମାୟାଜାଲ? ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଆଉ କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।